7th class mathematics chapter 3 data handling. Mode, central tendency given data. If there is a large number of observations, we have to arrange them in a tabular form. So like this. Here the numbers, the minimum number is 12 and the maximum number is 18, 19. So 12 and 19, minimum and maximum. Therefore, observation 12, 12 to 19. Then we will write the tally marks. Tally marks and frequency. Observations. So from the beginning 12, first 12, 1. Next one 14, 1. Next 12, 16, 15, 13, 14, second. Next 18, 19, 12, 14, 15, 16, 15, 16, another 16, 15, 17, 13, 16, 16, fifth one, therefore we have to cross it. Another 16, next one, 15, fifth one, therefore we have to cross it. Another 15, we have to write like this. Next 13, 13, 15, next one, 17, 1, 15, another one, 14, fourth one, 15, 13, fourth one, 15, another fifth, 14, so 14 fifth one. Thus we have to write the tally marks. Next frequency. How many 12s are there? 3. How many 13s? 4. How many 14s? 5. How many 15s? Exactly 2 bandits, therefore it is 10. How many 16s? 5 plus 1, 6. How many 17s? 2. How many 18s? 1. How many 19s? 1. So maximum number, which number occurs in a maximum times. So this occurs in maximum, this 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So 15 occurred in maximum number of times. Therefore, mode of these observations is equal to 15. 15 is in maximum number in the data. Therefore, mode is equal to 15. No other number occurs in equal number of times. Therefore, this data has only one mode. So, ఈ డేటాలో ఏ నంబర్ ఎక్కువ సార్లు వచ్చిందో దాన్ని మోడ్ అంటారు. సో, మోడ్ ఈజ్ ద అబ్జర్వేషన్ విచ్ అక్కర్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ ద డేటా. సో, ఇక్కడ ఈ డేటాలో మనము వేరు నంబర్లు ఎన్నిసార్లు వచ్చాయో రాస్తే 15 నంబర్లు, 15 అనేది 10 టైమ్స్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ 16 6 టైమ్స్ వచ్చింది. కాబట్టి మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చింది 15. దేర్ఫోర్ మోడ్ ఆఫ్ దీస్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, వాట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ ది హైట్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఏ క్లాస్ విచ్ ఆర్ గివెన్ బిలో? దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్. 165, 165, 163 like that, 160, 160, which is the minimum value 160. So starting from 160, there are maximum 160
So we will write 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168. The observations. Tally marks. Tally marks. So first 168. So 168. 165. 160. 163. 160. 163. 161. 162. 164. 163. 162. 164. 163. 160. 163. 160. 165. 163. 162. 164. 163. 160. 165. 163. 162. So these are the tally marks. No, so frequency. 164, 161 1, 162 4, 163 5 plus 4 9, 164 3. This is 163, 164. This is 165 3, 166, 167. No, 166 and 168 3. So which number occurred maximum number of times? 163. Therefore, mode is equal to 163. Mode of these observations is equal to 163. This maximum number of times వచ్చింది 163 centimeters heights of students of a class. So mode of these observations is equal to 163. Therefore, when there is a large number of data, we have to tabulate the information like this, write the tally marks and frequency, and we can find out the mode, the observation which occurred in maximum number of times. If the observations are very small, we can write in an order and can find out easily by looking at the observation. Thus, mode is the observation which occurs in maximum number of times. అబ్జర్వేషన్స్లో ఏది ఎక్కువ సార్లు వస్తుందో దాన్ని మోడ్ అంటారు. అబ్జర్వేషన్ అన్నిటినీ సమ్ చేసి కూడి నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చేది మీన్ లేదా అరిథమెటిక్ మీన్ ఆర్ యావరేజ్. సో ఇక్కడ మనము ఏది కూడాల్సిన అవసరం, తీసేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు, డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం. వీటిని ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకోవాలి. తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అయితే ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకుంటే మనకు ఏది ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చిందో చూడగానే అర్థమైపోతుంది. దట్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ది మోడ్. అదే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఈ విధంగా ఇవి 25 ఉన్నాయి, అప్పుడు మనము ఈ విధంగా వేసుకోవాలన్నమాట. టాలీ మార్క్స్ రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇందులో ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఏది ఉంటుందో. ఏ అబ్జర్వేషన్ అయితే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వస్తుందో దాన్ని మోడ్ అంటారు. ఒక్కొక్కసారి 2 or 3 మోడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. అంటే 2 or 3 అబ్జర్వేషన్స్ ఒకే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఉండొచ్చు, అదే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అవి ఉండొచ్చు. అటువంటిప్పుడు మోర్ దాన్ 1 మోడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. అదే అరిథమెటిక్ మీన్ అయితే మోర్ దాన్ 1 ఏమి ఉండదు, అన్నీ కూడి నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ డివైడ్ చేయటమే కాబట్టి మీన్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది, కానీ మోడ్ మాత్రము 2, 3 కూడా ఉండొచ్చు. సో ఫైండ్ ది మోడ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా. ఇక్కడ ఒక డేటా ఇచ్చారు, కొంత అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చారు, దాని మోడ్ కనుక్కోమన్నారు. ఇవి కొంచెం తక్కువగానే ఉన్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటిని ఒక ఆర్డర్లో రాస్తాం. ఈ ఆర్డర్లో రాసేటప్పుడు ఒకే నెంబర్ ఆఫ్ ఒకే
అబ్జర్వేషన్ 2-3 సార్లు వచ్చినప్పుడు ఒకే చోట రాయాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ అన్నిటికంటే తక్కువ 0 ఉంది. ఆ 0 ఇంకా ఒక్కసారే ఉంది కాబట్టి ఒకసారి. నెక్స్ట్ 1 లేదు, నెక్స్ట్ 2 ఉంది. సో 2 కౌంట్ చేసుకుంటూ రాద్దాం. ఇక్కడ 2, మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక 2 ఉంది, ఇక్కడ ఒక 2 ఉంది. సో ఇది 0 రాసాం కాబట్టి కొట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ 3, ఇది ఒక 3, ఇది ఒక 3. నెక్స్ట్ 4, నెక్స్ట్ 5, 4 ఇంకో 4 ఉంది. నెక్స్ట్ 5, నెక్స్ట్ ఇంకో 5 ఉంది. ఇక్కడ ఇంకో 4 ఉంది, మనం మిస్ అయ్యాం కాబట్టి 4 ఉంది, ఇంకో 4. దేర్ఫోర్ 2s అనేవి 3 ఉన్నాయి, 3s అనేవి 3 ఉన్నాయి, 4s కూడా 3 ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మోడ్స్ 3 ఉన్నాయన్నమాట. మోడ్స్ 3 కూడా ఒకే నంబరు, అదే మ్యాక్సిమం నంబర్ కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ డేటాకి 3 మోడ్స్ ఉన్నాయి. అవి 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. ఇంకా 5 అనేది 2 times ఉంది. 5, 1, ఇక్కడ 1, 2 కొట్టేయలేదు మనము. తర్వాత 6 కూడా ఉంది, ఇక్కడ 6. సో మోడ్స్ మాత్రము 2, 3, 4 ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద సో ఫైండ్ ది మోడ్ ఆఫ్ దిస్ డేటా. సో ఇక్కడ అన్నిటికంటే తక్కువ ఏది ఉంది, 10 ఉంది. సో 10 ఎన్నిసార్లు ఉంది, ఇక్కడ ఒక 10 ఉంది, 2 times ఉంది. నెక్స్ట్ 11, నెక్స్ట్ 12, అగైన్ 12, అగైన్ 12, తర్వాత 13, నెక్స్ట్ 15. సో 10 2 times ఉంది, కానీ 12 3 times ఉంది. సో ఏది మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఉంది, 12 అనేది 3 times మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఉంది. కాబట్టి మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. మోడ్ ఆఫ్ దీస్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఆఫ్ దిస్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. సో ఒకటే మోడ్ ఉంది ఇక్కడ. సో దస్ మోడ్ ఈజ్ ది అబ్జర్వేషన్ which occurs maximum number of times. This is also a representative value of a central tendency. So this is another value. The arithmetic mean is one of the value of central tendency, and mode is also another value of central tendency, and there is another one, mean, which also represents the central tendency. But these 3 are selected depending upon the situation.